قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ حیا لوگوں کے دلوں میں سے چلی جائے گی، لوگ بے حیا ہو جائیں گے۔ ایک صحابی تھے جو گزر تھے مدینہ میں، اور ان کی نظر ایک عورت نے پڑی کہ وہ اپنے خیمے کے اندر غسل کری تھی، اور ہوا چلی تو اس کو خیمے کا پردہ اٹھ گیا اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا، اور وہ صحابی اتنا روئے کہ اب اللہ کے نبی کے اوپر آیات نازل ہوں گی کہ میں منافق ہوں، اور وہ چلے گئے مدینہ چھوڑ کے۔ اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور علی بن ابی طالب کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے اس میرے صحابی کو، کافی سے نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے مدینہ میں ڈھونڈا، نہیں ملے، مدینہ کے باہر گئے تو لوگوں سے پوچھا جو بکریاں چڑھاتے تھے کہ ہاں ایک نوجوان شخص ہے جو سارا دن اوپر پہاڑیوں میں ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اور واپس آتا ہے، بس ہم کچھ اسے دودھ دیتے پھر وہ چلا جاتا ہے، اور سارا دن رو رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس آئے، جب اس گئے تو وہی صحابی تھے، اور پکڑا اٹھایا، انہوں نے کہا کہ تو اللہ کے نبی کے، وہ روئے کہ مجھے نہ لے جاؤ، میرے پہ منافقت کی آیات نازل ہو جائیں گے کہ یہ شخص اس نے عورت کو دیکھ لیا، حالانکہ اللہ کے نبی کا دور ہے، میں صحابی ہوں۔ اور وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور رو کے وہ اتنے ویک ہو چکے تھے کہ وہ موت کے قریب تھے، حتیٰ کہ وہ بستر مرگ پہ تھے۔ تو اللہ کے نبی پوچھا تم کیا محسوس کرتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے گناہوں پہ ندامت بھی ہے، لیکن مجھے اللہ سے امید بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری امید کے مطابق تمہارا ساتھ معاملہ کرے گا۔ اب یہ صحابی سبحان اللہ ایک دفعہ نظر بد پڑی عورت پہ اور ساری زندگی روتے رہے۔ اور کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم سے گناہ ہوتے ہیں آنکھوں کے، ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہمارے پیسے جیسے مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم اپنے پر پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے وہ تم لوگ ایسے سمجھتے ہو جیسے مکھی بیٹھی ہے اور تم نے اڑا دی، اتنی سی تمہیں بودر ہوتی ہے، اور ہم ان کو لگتا تھا کہ ہمارے پر پہاڑ ہے کہ وہ کبھی گر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اتنے ڈیسینسٹائز ہو گئے ہیں برے دیکھنے پہ کہ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے انسان واش روم میں انٹر ہوتا ہے نا تو اسے بدبو محسوس ہوتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ بیٹھے رہے نا تو اسے بو آنا ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈیسینسٹائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ بچائے اس اسپریچول سٹیٹ سے کہ جب ہم ڈیسینسٹائز ہو جائے گناہوں سے، کہ ہم گناہ کریں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ کرتے جائیں اور توبہ کے دروازے ہی ہم اپنے لیے بند کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم، جیسے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے نا پھر تم جو مرضی چاہے کرو۔ حیا جو ہے نا اٹس اے پارٹ آف ایمان۔ جب حیا انسان سے نکل جائے نا، جب وہ کسی عورت کو ایسا آبجیکٹ دیکھ رہا ہے، جب بھی کوئی عورت گزری ہے اس کی نظریں جھکی نہیں رہی اور حیا چلے گی، پھر کوئی لیمٹ نہیں ہے، پھر وہ بہتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان دین سے متنفر ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، وہ نہ اس کو نمازوں میں مزہ، نہ اس کو دعاؤں میں مزہ آتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ انسان شیطان اتنا گمراہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو لگتا ہے رب سنتا ہی نہیں ہے میری بات، اور جب رب سنتا ہی نہیں تو پھر رب ہے ہی نہیں، اور وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اس کی طرف سے۔ ہم انشاءاللہ سولوشن میں بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کچھ سب سے ویسے اسٹیٹسٹکس شیئر کرنے تھے کہ آج کل دنیا میں 56 ملین ایبورشنز ہو رہے ہیں، 56 ملین ایبورشنز ایوری ایئر۔ یہ آپ دیکھیں حالات، اور یہ کس سال کے بچے، 14 سال کی لڑکی سے لے کے 44 ایئرس کی عورت کے، اور 14 سے 19 سال کی لڑکیوں کے زیادہ ہو رہے ہیں ایبورشنز۔ یہ حالات ہیں دنیا میں، جو یہ کہتے ہیں بڑی ماڈرن سوسائٹی ہے۔ اور ایبورشن کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک بچہ زندہ، اس کا قتل، وہ زندہ ہے اور اس کو موت کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ سوسائٹی بڑی پڑھی لکھی سوسائٹی ہے جس نے جس کے رزلٹس یہ ہیں۔ 34 ملین HIV پیشنٹس ہیں، 34 ملین، اینڈ 90% آر چلڈرن۔ 90% وہ جو کہ HIV کے تھرو پیدا ہوئے، جن کے پیرنٹس کو HIV تھا۔ اور HIV کیسے ہوتا ہے؟ ہیونگ ملٹیپل سیکشل ریلیشنز، یا ایسی جگہ پہ سیکشل انٹرکورس کرنا جہاں پہ اسلام نے بالکل اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہ چیز ہے، 90% بچے سفر کریں HIV سے، کیونکہ جہاں وہ پیدا ہوئے، جن کے تھرو وہ پیدا ہوئے، وہ حرام ریلیشنز پہ تھے، اور وہ سفر کریں اور ان کی موت آ رہی ہے۔
34 मिलियन HIV पेशेंट्स। खैर से बहुत सारे हैं, हमारे पास टाइम कम है। नाउ हम जल्दी से बात करते हैं इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहला सोल्यूशन वो ये है कि अपनी नज़रें नीचे कर लें। हदीस बात है, जो नज़रें हैं ना, बुरी नज़र, ये शैतान के तीर हैं और शैतान का सबसे पहला हमला है। इसके थ्रू सारी चीज़ें अंदर दिल में जाती हैं। अगर ये आंखें झुकी रहें तो दिल के हालात ठीक रहेंगे, और अगर आंखें उठी रहें और ये नीचे ना हुई तो दिल तबाह बर्बाद हो जाएगा, हत्ता कि इंसान कहाँ तक पहुँच जाएगा। और बात सारी शुरू होती है थॉट्स के साथ। इंसान को थॉट्स आती हैं, थॉट्स पे जब वो परसिस्ट करता है, उनको ख़त्म नहीं करता, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के नहीं छोड़ता, तो क्या होता है, फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू होती है। और जब फीलिंग्स को इंसान ख़त्म नहीं करता, रोकता नहीं है, तो क्या होता है, एक्शन करता है वो। और जब वो एक्शंस करता रहता है, हत्ता कि उसको रोकता नहीं है, तो वो उसकी सेकंड नेचर और बिहेवियर बन जाता है। ये एक साइकिल है जिसको हम करते हैं। अगर हम थॉट्स से ही रुक जाएं, जो शैतान ने वसवसा दिया कि उस शख्स को, उस औरत को देखो, ये वो जो औरत है कितनी, वो आई थिंक तुम्हारे बारे में इंटरेस्टेड है, और शी इज़ एन ईजी प्रे फॉर यू, या तो उसके बारे में ऐसा कि उसको टेक्स्ट करो। यहीं से अगर इंसान नहीं रुकेगा तो क्या हो जाएगा, हत्ता कि वो एक ऐसी बुरी आदत में डल जाएगा कि जहाँ पे उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो फंस जाएगा। तो सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है, आंखों से, नजर नीचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी निगाहें नीचे कर लेता है अल्लाह के तकवे से, तो अल्लाह ताला उसका उस टाइम एक हूर से निकाह करते हैं, जन्नत की हूर से अल्लाह ताला उसी टाइम उसका निकाह करते हैं। एंड दिस इज ऑथेंटिक नरेशन। उसी टाइम अल्लाह ताला उसका एक हूर से, और हूर सुभान अल्लाह, नो कंपैरिजन एट ऑल विद द वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड। इमेजिन जब भी आपको नेक्स्ट टाइम दिल चले किसी देखने का, आप इस मोटिवेशन के साथ नजर नीचे कर लें कि इंशाल्लाह मेरा रब मेरा किसी औरत से निकाह करेगा, जन्नत की औरत से। और वो निकाह थोड़े दिन करेगा जिसमें वो आप पे हुक्म चला रही है कि खाना लाओ, बर्तन धो, खाना खुद गर्म करो, नहीं, बल्कि वो तो ताबेदार और ताअत करने वाली होगी। ठीक है, तो सबसे पहले नजर नीचे। दूसरी चीज़, अगर इंसान को शहवात, डिज़ायर्स तंग करिए तो वो रोज़े रखें, क्योंकि रोज़ा बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इंसान की शहवत को रोकता है। ठीक है। तीसरी चीज़, शादी, इसका एक बहुत बड़ा इलाज है। अगर इंसान को शहवत तंग कर रही है तो यू शुड गेट मैरिड, और अपनी ख्वाहिशात को उसके सही जगह पे इस्तेमाल करें। ठीक है। चौथी चीज़, अच्छी कंपनी होना और बुरी कंपनी से बचना, क्योंकि बुरी कंपनी जो है ना, अगर एक बुरी कंपनी में इंसान है और वो औरतों के बारे में बात करें, या इसके बारे में बात करें, या पोर्नोग्राफिक मटेरियल के बारे में बात करें, या किसी मूवी के बारे में बात करें जिसमें लस्टफुल और वो है, तो आप एग्जैक्टली उनके पीछे चलने शुरू हो जाए और आप उस चीज़ में पड़ जाएंगे जहाँ पे आपकी बुरी कंपनी जा रही है। तो इस चीज़ से, बुरी कंपनी से बचें। चाहे आप जितने भी नेक हैं, कुरान के हाफिज़ हैं, मुत्तकी हैं, दाढ़ी रखी हुई, सब कुछ है, बुरी कंपनी में रहेंगे तो अल्टीमेटली, अरबी का मक़ूल है अस्साहिबु साहिब, जो आपका साहिब है ना, जो कंपेनियन है, वो साहिब है, ही इज़ अ पुलर, ही इज़ अ पुलर, जो आपको खींचता है, खींचता है, खींचता है, हत्ता कि आपको वहीं पे ले आता है जहाँ पे वो खड़ा रहा है, और उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि बुरा दोस्त शाम से बदतर है, क्योंकि शाम तो इंसान को डंग मार के मौत के मुंह में डालता है। बुरा दोस्त जो है ना, वो अगर आप उसके साथ रहें, वो आपको गुनाहों में इन्वॉल्व करके आपको मौत के मुंह में नहीं, कब्र में नहीं, बल्कि जहन्नम में डाल देता है। और फिर इब्न क़य्यिम कहते हैं कि बुरा दोस्त शैतान से ही बदतर है, क्योंकि शैतान तो आपको आता है और कान में वसवसे करता है, ये काम करो, फला काम करो। बुरा दोस्त तो आता है, आपको उठाता है, आपको ले जाता है गुनाह की जगह पे, आपसे गुनाह करवाता है, और फिर आपको 100 बहाने देता है कि अपने माँ बाप को क्या बताना है। तो आपको जो है ना, अल्लाह ताला से दूर कर रहा है। शैतान तो आपको सिर्फ वसवसे दे रहा है, लेकिन बुरा दोस्त आपको उठा के ले जाता है, आपको फाइनेंस भी करता है, आपको गाड़ी पे उठा के ले गया, गुनाह करवाया, फिर वापस आके छोड़ दिया उसने, और फिर मशवरे दे के क्या करना है। तो ये चीज़ है, बुरी कंपनी से बचें हर हालत में।